Okay, welcome to another youth online service. It's May 24th, Sunday. Yeah, and it's getting really hot. Yeah. I got sunburned the other day, so make sure to wear your sunscreen. It looks like Manitoba is slowly opening up, so soon I believe we'll be able to gather together and have worship again. So, in hopes of that day, we're going to start our worship with the Apostles' Creed. Okay. I believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. On the third day he rose again. He ascended into heaven. He is seated at the right hand of the Father, and he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy Christian church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Let's all clap our hands together as we sing. 신실하신 놀라워 죄인의 마음 흔드네
시간을 두고 이 땅 가운데 오셨네. 우리 없는 하늘 원치 않아 우리 삶에 오셨네. 자신의 편안 버리고 우리에게 평안 주셨네. 가장 낮은 자의 모습으로 우리 삶에 오셨네. 당신은 시간을 두고 이 땅 가운데 오셨네. 우리 없는 하늘 원치 않아 우리 삶에 오셨네. 자신의 편안 버리고 우리에게 평안 주셨네. 가장 낮은 자의 모습으로 우리 삶에 오셨네. 하나님 우리와 영원히 함께 하시네. 끝없는 우리에게 그 나라 보여주시네. 연약한 자들의 친구가 되어주시고 힘없는 우리의 인생을 위로하시네. 당신은 시간을 두고 이 땅 가운데 오셨네. 우리 없는 하늘 원치 않아 우리 삶에 오셨네. 자신의 편안 버리고 우리에게 평안 주셨네. 가장 낮은 자의 모습으로 우리 삶에 오셨네. 하나님 우리와 영원히 함께 하시네. 끝없는 우리에게 그 나라 보여주시네. 연약한 자들의
touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. Promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Let's sing that again. You are. Darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working.
stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. We're going to take a little time to pray. This is a new song that we just sang. And the lyrics, the chorus, it's a very strong chorus, just declaring who He is to us. He is our way maker. He is our miracle worker. He's a promise keeper. He's our light in the darkness. And He's my God. Let's just take this time to declare Him as my God, our one and only true God, that He lays out a path for us to follow. And He gives us hope. He is our light. He is the promise keeper. So let's take this time to declare that He is my God, okay? Let's pray together. Let's pray for our service. Dear God, throughout this pandemic, many people have panicked. Through you and with your help us stay calm and keep our faith. Through this youth group, help us grow wiser with every day and make decisions that are good in your eyes. Hopefully your grace and power will spread across the world and touch everyone's hearts. And in Jesus' name, 내 영혼 위해 베푸신 주의 은혜 잊지 않게 하소서. 감사합니다. 주님 고맙습니다.
하나님 감사합니다. 오늘 이 시간에도 함께 기도하고 또 예배하고 헌금하게 하여 주셔서 감사합니다. 이 예물이 하나님의 일에 잘 쓰이게 하시고 우리가 많은 것들을 모으진 않지만 그래도 우리의 마음을 기뻐 받아주십시오. 우리가 비록 직접 만나지 못하지만 빨리 만날 수 있기를 소망합니다. 하나님 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 우리 친구들 안녕하세요. 오늘은 5월 넷째 주 온라인 주일 예배입니다. 여러분이 드리고 있는 그 자리에서 마음을 가다듬고 이제 말씀을 보려고 해요. 말씀을 보기 전에 우리 친구들이 어떻게 지내고 있는지 너무나 궁금해요. 그냥 똑같은 삶이에요. 잘 지내고 있어요. 정말 잘 지내고 있나요? 내가 원하는 삶, 그리고 하나님께 드려지는 삶, 그 균형을 잘 맞추고 살고 있나요? 우리는 끊임없이 내가 원하는 삶, 내가 하고 싶은 것, 나 중심의 삶을 살아가고 있어요. 일주일에 한 번, 지금 이 순간만 내가 하나님 앞에서 온전한 삶을 살았나? 한번 점검해 보게 되죠? 다시 돌아보게 되죠? 어때요? 일주일 정말로 내가 나의 삶의 주인이 되어서 살아갔는지, 주님이 나의 삶의 주인이 되어서 살아갔는지, 여러분 어느 쪽에 더 치우쳐 있는지 한번 보세요. 내가 주님을 위해서 살았다. 그렇게 자신 있게 얘기할 수 있는 친구가 여러분이 됐으면 좋겠어요. 우리 시간 말씀으로 함께 보도록 하겠습니다. 오늘 말씀은 요한복음 12장 20절에서 36절까지 있는 말씀이에요. 오늘도 조금 길기는 하지만 여러분 준비하고 있는 그 말씀 성경 보면서 같이 한 절 한 절 읽고 오늘 주님이 주시는 그 말씀을 한번 귀 기울여 듣는 시간 갖도록 하겠습니다. 20절부터 같이 읽도록 할게요. 명절에 예배하러 올라온 사람 중에 헬라인 몇이 있는데 그들이 갈릴리 벳세대 사람 빌립에게 가서 청하여 이르되 선생이여 우리가 예수를 배웁고자 하나이다 하니 빌립이 안드레에게 가서 말하고 안드레와 빌립이 예수께 가서 여쭈니 예수께서 대답하여 이르시되 인자가 영광을 얻을 때가 왔도다. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 한 알의 밀이 땅에 떨어져 죽지 아니하면 한 알 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라. 자기의 생명을 사랑하는 자는 잃어버릴 것이요 이 세상에서 자기의 생명을 미워하는 자는 영생하도록 보존하리라. 사람이 나를 섬기려면 나를 따르라. 나 있는 곳에 나를 섬기는 자도 거기 있으리니 사람이 나를 섬기면 내 아버지께서 그를 귀히 여기시리라. 지금 내 마음이 괴로우니 무슨 말을 하리요? 아버지여 나를 구원하여 이때를 면하게 하여 주옵소서. 그러나 내가 이를 위하여 이때 왔나이다. 아버지여 아버지의 이름을 영광스럽게 하옵소서 하시니 이에 하늘에서 소리가 나서 이르되 내가 이미 영광스럽게 하였고 또다시 영광스럽게 하리라 하시니 곁에 서서 들은 무리는 천둥이 울었다고도 하며 또 어떤 이들은 천사가 그에게 말하였다고도 하니 예수께서 대답하여 이르시되 이 소리가 난 것은 나를 위한 것이 아니요 너희를 위한 것이니라. 이제 이 세상에 대한 심판이 이르렀으니 이 세상의 임금이 쫓겨나리라. 내가 땅에서 들리면 모든 사람을 내게로 이끌겠노라 하시니 이렇게 말씀하심은 자기가 어떠한 죽음으로 죽을 것을 보이심이라라. 이에 무리가 대답하되 우리는 율법에서 그리스도가 영원히 계신다함을 들었거늘 너는 어찌하여 인자가 들려야 하리라 하느냐. 이 인자는 누구냐? 예수께서 이르시되 아직 잠시 동안 빛이 너희 중에 있으니 빛이 있을 동안에 다녀 어둠에 붙잡히지 않게 하라. 어둠에 다니는 자는 그 가는 곳을 알지 못하느니라. 너희에게 아직 빛이 있을 동안에 빛을 믿으라. 그리하면 빛의 아들이 되리라. 아멘. 여러분 이 말씀 가운데 이렇게 보여지는 몇 가지 단어들이 있는데 어떤 단어들이 여러분 가운데 이렇게 들려져요? 물론 예수님이 중심이 되시기 때문에 당연히 예수님에 대한 이야기들이 나오죠.
그리고 예수님과 누구의 대화인지 이렇게 전체적으로 살펴보면 20절에 보면은 예수님을 헬라 사람들이 찾아와요. 그런데 이 사람들은 누구냐면 헬라인 유대인으로 추정돼요. 왜냐면은 20절에 보면 명절에 예배하러 올라온 사람 중에 어디로 올라와요? 예루살렘으로 올라왔죠. 뭐 하러요? 하나님을 예배하러요. 하나님을 예배하는 사람들은 누구예요? 유대인들이에요. 그런데 오늘 본문은 유대인이 아니라 헬라인이라고 이야기해요. 당시 로마 아니면 그리스 이쪽 헬라 문화권에 있던 사람들, 그들 가운데 하나님을 믿는 유대인이라고, 자기를 유대인이라고 이야기하는 사람들이 명절에 올라오게 됩니다. 그리고 그 올라옴 가운데 누굴 찾아와요? 예수님에 대한 이야기를 듣고 예수님께 어떤 걸 구하는지 모르겠어요. 뭘 물어봤다는 얘기 나오지 않아요. 그러나 예수님을 보고 싶어서 예수님을 찾습니다. 그리고 그 가운데 빌립도 만나고 안드레도 만나는 장면을 보게 돼요. 이거에 대한 해석은 주석은 몇 가지가 있어요. 예를 들어서 여기 보면은 빌립이 갈릴리 벳세다 사람이라고 되어 있어서 당시 헬라 문화권에 있는 도시들과 가까웠기 때문에 이 사람들이 예수님을 만나고자 했을 때 헬라 말을 할 수 있는 빌립을 찾아왔을 것이다. 그리고 또 안드레는 빌립과 같은 고향 사람이기 때문에 그렇게 같이 예수님 앞에 나아갔다라는 그런 이야기들이 있는데, 중요한 건 그런 이야기도 중요할 수 있지만 더 중요한 거는 누구를 만나러 온 것이 중요한 거냐면 예수님을 만나러 온 것이 중요하죠. 오늘 전체적인 내용 가운데 가장 중요한 건 예수님이 하시는 말씀, 그리고 예수님께서 과연 이들에게 이야기하는 말씀을 우리가 듣고 그 말씀 가운데 예수님이 우리에게 나에게 말씀하시고자 원하시는 것이 무엇인가를 깨달아는 것이 굉장히 중요하겠죠. 헬라인들이 예수님을 찾아옵니다. 그리고는 예수님을 만나길 원해요. 근데 예수님이 이렇게 대답하죠. 뭐라고 이야기하냐면 22절에 그들이 예수님을 만나길 원합니다 라고 제자들이 이야기하자 23절에 예수께서 이렇게 이야기해요. 인자가 영광을 얻을 때가 왔도다 라고 이야기합니다. 예수님이 얘기하는 게 뭐냐면 인자가 영광을 얻을 때가 왔다라고 이야기합니다. 하나님의 아들이신 그 예수님께서 이제는 영광을 받으실 때가 되었다라고 이야기합니다. 여러분, 영광이 무엇일까요? 쉽게 이야기하면 비춰지는 것이에요. 뭔가 이렇게 스팟라이트이 비춰져서 이렇게 드러나는 것을 이야기해요. 예수님이 그래서 이제는 드러날 때가 되었다라고, 스스로에게서 이제 드러날 때가 되었다라고 이야기하는 모습을 보게 됩니다. 그동안 숨어 다니신 건 아니지만 사람들에게 스스로를 드러내지 않으셨고, 누군가가 이렇게 예수님의 기적을 이야기하는 것조차 하지 않게 하셨던 그 예수님께서 이제는 그 예수님이 드러나야 될 때가 왔다라고 이야기합니다. 여기서 우리가 기억해야 될 것은 이 때에 대한 이야기들이에요. 이 때는 누가 정하시는 때냐면 하나님께서 정하시는 때예요. 뒤에 보면 우리가 읽었던 그 본문에 보면 28절에 이런 이야기가 나요. 아버지여, 아버지의 이름을 영광스럽게 하옵소서. 이제 자기가 예수님께서 당신이 드러나는 이것을 하나님께 간청하는 모습이 나오죠. 그럴 때 정말로 그 타이밍에 하나님께서 뭐라고 얘기하세요? 이에 하늘에서 소리가 나서 이르되 내가 이미 영광스럽게 하였고 또다시 영광스럽게 하리라. 무슨 이야기예요? 이미 예수님은 영광 가운데 계시던 이야기예요. 그리고 그 영광이 여전히 계속되고 있다라는 말씀을 하고 있어요. 그렇다면 하나님께서 이야기하시는 때라는 것은 그 때에 따라서 뭐예요? 하나님이 예수님을 영광스럽게 하셨다라는 거예요.
그래서 이 영광은 어떤 영광이냐면요. 여러분이 이제 12장 좀 더 읽어보면 43절에 이 영광은 어떤 영광이냐면 사람들이 얘기하는 그런 영광이 아니에요. 영광을 누가 드러남에 대한 영광이 아니라 이 영광은 어떤 영광이냐면요. 하나님의 영광이에요. 하나님의 일하심, 하나님의 때가 가까워옴에 대한 이야기를 예수님은 이야기해 주고 있어요. 유대인들이 기다렸던 그 그리스도, 구원자, 메시아, 그를 기다렸던 그 이스라엘 백성들을 향하여 이제 하나님의 뜻이 드러날 때가 되었다라는 것을 이야기하고 있어요. 그래서 12장 43절에 보면은 영광을 두 가지로 이렇게 표현하는데 그들은 사람의 영광을 하나님의 영광보다 더 사랑하였다라고 되어 있는데 영광에는 두 가지가 있다라는 거예요. 뭐냐면 사람의 영광. 이건 뭐예요? 자기 자신이 높아지는 모습. 내가 드러나는 것. 이것이 사람의 영광이에요. 하나님의 영광은 무엇이에요? 하나님이 드러나는 거예요. 결국 영광이란 것은 무엇이냐면 무엇을 나타내느냐, 무엇을 드러나게 하느냐에 따라서 그 영광의 주체, 영광이 누구를 드러내기 위한 것이냐에 따라서 구별된다는 거예요. 성경은 두 가지 영광을 이야기하고 있어요. 사람의 영광과 하나님의 영광을 위한. 우리 예수님을 따르는 그리고 예수님의 모습을 본 우리, 예수님과 함께하고자 하는 우리는 누구의 영광 가운데로 나아가야 돼요? 하나님의 영광 가운데로 나아가야 되는 모습을 보게 돼요. 그래서 헬라인들에게 이야기하는 것은 그 하나님의 영광이 드러날 때가 이제 되었다라고 그렇게 이야기하고 있어요. 23절에 인자가 영광을 얻을 때가, 그 영광은 어디로부터 오는 영광? 하나님으로부터 오는 영광을 받을 때가 되었다라는 거예요. 믿는 사람들은 누구의 영광을 늘 바라봐야 되냐면 하나님의 영광을 위해서 나아가는 자들이어야만 한다는 거예요. 내가 먹으나, 내가 자는 것이나, 내가 하는 모든 것들은 무엇을 위하여? 하나님의 영광을 위한 삶. 그것이 하나님이 우리를 부르신, 그리고 하나님이 우리를 택하신 이유라는 거예요. 뭔가 그 영광이라는 것은 결국 무엇이냐면 내가 하는 그 모든 일들, 아주 작은 일들까지도 그 가운데 누가 드러나는 것? 하나님이 드러나는 거예요. 여러분, 그래서 공부하는 거, 여러분이 지금 열심히 무언가를 배우는 것은 그걸 통하여 무엇을 깨달아 아는 거예요? 하나님을 깨달아 아는 그 시간들로 채워져야만 하는 거예요. 위대한 사람들이 과학을 만들었어요. 수학을 만들었어요. 그래서 그 만든 사람이 보여줄 수 있지만 여러분은 조금 더 눈을 열어서 누굴 봐야 되냐면 그 만들게 하신 이 일들을 이뤄가시는 하나님을 보는 거예요. 과학을 배우면 배울수록 그 놀라운 신비 앞에서 이 세상이 지어지는 그 모든 것들 가운데 어느 날 폭발로 일어난다는 그 과학자들의 생각보다 이 정말로 어떻게 설명할 수 없는 이 오묘하고 신비로운 이 세상을 하나님만이 하실 수 있음이 우리 가운데 인정됨, 그리고 그것을 통하여 하나님이 드러날 때에 그것이 무엇이에요? 하나님의 영광이라는 거예요. 그래서 지금 그 영광을 이야기해요. 그런데 우리가 영광하면 뭔가 이렇게 좋은 것만 생각하죠. 그런데 24절에 보면 이렇게 영광에 대한 것들을 보여주고 있는데 이렇게 되어 있어요. 내가 진실로 4절이에요. 내가 진실로 너에게 이르노니 한 알의 밀이 땅에 떨어져 죽지 아니하면 한 알 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라. 자기의 생명을 사랑하는 자는 잃어버릴 것이요 이 세상에 자기의 생명을 미워하는 자는 영생하도록 보존하리라. 사람이 나를 섬기려면 나를 따르라. 나 있는 곳에 나를 섬기는 자도 거기 있으리니 사람이 나를 섬기면 내 아버지께서 그를 귀히 여기시리라 라고 되어 있어요. 자, 24절부터 25절, 26절 이렇게 세 절에 보면 23절에 영광을 얻을 때 이 영광을 얻는 것을 설명해 주는 모습이 나와 있어요.
여러분, 영광을 얻는 것은 무엇이요? 세상에서 사람의 영광은 내가 다른 사람들보다 귀하게 여겨지는 거예요. 다른 사람으로부터 존경을 받는 거예요. 어떨 때는 다른 사람보다 높은 위치, 아니면 높은 지위, 더 많은 것을 가질 때 영광이라고 생각될 수가 있어요. 그런데 24절, 25절, 26절에 보면 그렇게 보이진 않아요. 여기 보면은 죽어야 되는 이야기 하고 있죠. 자기 생명을 미워하는 이야기를 하고 있죠. 또 하나는 예수님을 섬기는 거에 대한 이야기들을 해주고 있는 것이 26절에 있는 이야기예요. 그런데 그런 모습이 아니라 여러분 24절부터 26절에 과연 하나님이 말씀하시는, 그리고 예수님이 증거하시길 원하시는 그 영광이 무엇인지 한번 살펴봤으면 좋겠어요. 24절에는 그 영광이 뭐예요? 열매를 맺는 것이 하나님께 영광이라는 거예요. 어떤 열매냐면, 열매라는 것은 무엇이냐면 생명에 대한 이야기로 넘어가고 있는 모습을 보게 돼요. 25절에 보면 생명에 대한 이야기를 하고 있죠. 생명을 얻는 것, 그 열매를 통하여, 그러니까 열매를 많이 맺음으로 그 열매 가운데 뭐가 드러나는 거예요? 생명이, 또 다른 생명이 나타나는 게 열매예요. 여러분, 열매는 뭐에 대한 결과예요? 생명이 만들어진 것에 대한 결과가 열매예요. 그래서 예수님을 통하여 열매가 맺혀진다는 것은 결국 무엇이냐면 생명이 맺혀지는 거예요. 그런데 이 생명이 어떤 것으로 연결이 돼요? 영원함으로 연결이 되는 모습을 보게 돼요. 25절 마지막에 보면 영생이죠. 영생이 보존된다는 건 뭐예요? 계속 이어진다라는 거예요. 그냥 생명, 뭔가 이렇게 태어나면 보통 뭔가 만들어지면 뭐가 있어요? 끝이 있는데, 예수님이 말씀하시는 그 하나님의 영광은 이 생명이 만들어지고 열매가 만들어지고 그로 인하여 생명이 생성되고 생명이 만들어진 다음에 그 생명이 끝이 있는 것이 아니라 영원히 이르게 되는 것을 이야기하고 있어요. 그리고 26절에 보면 이 생명을 통하여 영원함 가운데로 나아가는 가운데 마지막은 어디에 도달하냐면 26절 그때 보면 내 아버지께서 그를 귀히 여기시리라. 결론은 그 영원한 생명을 얻는 가운데 그냥 영원한 생명을 얻는 것이 아니라 하나님께서 귀히 여기시는 그 영원함 가운데로 나아가는 그런 모습을 보게 돼요. 하나님께서 세상을 만드시고 사람을 만드시고 나서 뭐라고 표현했죠? 보기 좋았더라 라고 이야기하고 있어요. 하나님께서 그 표현은 정말로 그를 귀히 여기신 거예요. 그래서 그에게 모든 걸 다 주셨어요. 아담과 하와에게 세상의 모든 것을 다 주셨어요. 그들을 다스릴 수 있는 것도, 그들이 마음대로 취할 수 있는 것도, 단 하나만 빼고죠. 선악을 알게 하는 나무의 열매를 뺀 그 하나를 제외한 모든 것들을 하나님께서 허락하시는 모습을 보게 돼요. 요즘 저희 첫째가 질문이 많아졌어요. 때로는 대답하는 게 곤란한 질문들도 참 많아요. 동식물들 아니면 곤충에 대한 것들도 굉장히 관심이 많은데 왜 만들어졌을까라는 그런 질문들을 참 많이 해요. 그런데 그 만들어짐, 창조에 대한 그 이유는 어디 있어요? 하나님께밖에 설명할 수가 없어요. 그거는 세상 누구도, 어떤 과학자도 설명하지 못한 거예요. 성경에서 이야기하는 것은 그것이 하나님으로부터 시작됐고 하나님이 만드셨다. 그 이유에 대해서는 하나님이 아시는 거죠. 아주 작은 모기조차도. 그죠? 그런데 그 모든 것들을 다스릴 수 있는 권한을 아담과 하와에게 주십니다. 그리고 또한 뭘 주세요? 그들에게 이름을 짓도록 하나님께서 만드셨어요. 이게 뭐예요? 사람이 하나님이 만드셨던 모든 것들에 대한 그 이름을 준다는 것은
그것이 무엇인지에 대해서 identify, 그것이 뭔지 이렇게 뭐라고 설명해야 될까요? 그것이 뭔지를 정의하는 거야. definition을 주는 거야. 너는 이거야. 너는 이거야. 그래서 그의 존재, 그게 존재가 무엇인지 그 가치를 부여하는 거예요. 아담이 value를 준 거예요. 너는 이런 이름을 갖고 이런 일들을 하고 있어. 그러면 여러분 한번 생각해 보세요. 하나님께서 아담을 그만큼 귀히 여기셨다는 거예요. 누구의 존재를, 다른 존재에 대한 것들을 인정해 줄 수 있을 만큼 그 권한이 누구에게 있었냐면 아담에게 있었던 거예요. 그렇다면 여러분 반대로 생각하면 하나님이 그를 정말로 귀히 여기셨다는 거죠. 자, 다시 말씀으로 돌아오면 결국 하나님의 영광은 무엇이에요? 열매를 맺는 삶을 사는 것이고 그 열매를 맺는 삶 가운데 생명이 드러나고 생명이 영원함으로 나아가는 것. 그를 통하여 하나님의 그 귀함 여김을 받는 삶. 그것이 뭐예요? 영광이라고 이야기하고 있어요. 물론 우리가 읽었던 말씀 가운데서 분명한 것은 이 영광이 그냥 주어지는 것은 아니에요. 미랄이 썩어져야 되는 것처럼 나의 생명이 죽어져야 되는 그 고통들, 그런 환난들, 그런 위기의 순간들이 있지만 그러나 그에 반해서 그 밖에 주어진, 그 넘어서 주어지는 이 놀라운 일들이 어때요? 여러분 한번 이렇게 저울이 있다라면 어떤 게 더 클까요? 당연히 하나님께로 받는 그 영광의 크기가 더 크겠죠. 100년이라는 삶과 영원함 이렇게 비교하면 너무나 쉽잖아요. 물론 우리는 이걸 알 수가 없어요. 왜냐하면 100년이라는 삶을 살아본 적도 없고 영원에 대한 그런 감각이 우리에게는 있지 않기 때문에 이것을 우리가 감당할 수가 없어요. 왜냐하면 너무나 커버리기 때문에 그래요. 예를 들어서 여러분 목사님이 영어로 다 알지는 못하지만 예를 들어서 10,000원 아니면 여러분 $10, $10 그러면은 어느 정도라는 게 여러분 감이 오죠? $10면 뭐 이런 걸 살 수 있고 뭐 이 정도의 값어치가 있구나. 근데 여러분 빌리언 하면 어때요? 밀리언, 빌리언 하면 어때요? 이게 어떤 느낌인지를 잘 몰라요. 그죠? 왜냐면 그거를 가져본 적이 없기 때문에. 물론 뭐 여러분은 가졌을 수도 있지만 전 가져본 적이 없어서 사실 그게 어떤 느낌인지 몰라요. 그런데 이게 eternity, 영원함으로 가게 되면 더 모르겠는 거예요. 그래서 우리는 사실 이것을 안다라고 쉽게 이야기할 수는 없지만 그러나 느낄 수는 있어요. 이게 얼마나 놀라운 일인지. 그래서 결국 예수님이 말씀하시는 것은 그 예수님을 통하여 그리고 하나님의 뜻 앞에 서 있는 예수님을 따르는 사람들에게 주어지는 이 놀라운 하나님의 영광, 이것이 이제 드러날 때가 되었다라고 이야기하고 있어요. 27절에 보면 그러나 이 영광을 위해서 걸어가시는 그 영광을 향하여 달려가시는 그 예수님의 그 마음이 적혀져 있죠. 내 마음이 괴로우니 무슨 말을 하리요. 아버지여 나를 구원하여 이때를 면하게 하여 주옵소서. 뭐예요? 이 괴로운 일이 뭐예요? 십자가예요. 그것을 지고 가야 되는 거예요. 앞에서 25절에 보면은 내 생명을 미워하는 것. 반대로 내가 죽어야 되는 거예요. 내가 내 생명을 내어놓아야 되는 그 상황. 그래야 주어지는 그 영광. 내가 나를 부인하는 것. 그리고 누구를 인정하는 것. 예수님을 인정하는 것은 결코 쉽지 않아요. 그 하나님의 영광을 얻는 것도 굉장히 어려워요. 읽진 않았지만 이제 36절 뒤에 보면요. 이런 놀라운 이야기들을 함 가운데서도 사람들의 반응은 어때요? 여전히 예수님을 믿지 않아요. 예수님을 부인해요. 또
예수님을 믿는 자가 많은데 이 42절, 12장 42절에 보면 그 관리들 중에서도 예수님을 믿는 사람은 많지만 그것이 드러나는 사람은 없어서 그걸 드러내지 못해요. 왜냐하면 두렵기 때문에. 그 무리로부터 벗어나는 건 내가 따돌림 당하고 멸시당하고 핍박당하고 나 혼자가 되는 그 두려움 앞에서 그들이 드러내지 못해요. 그래서 아까도 얘기했지만 결국 그들은 하나님의 영광이 아니라 사람의 영광을 취하는 모습을 보게 됩니다. 쉽지는 않아요. 예수님은 지금 그 삶 가운데, 그가 걸어가는 삶 가운데 그게 얼마나 어려운지를 오늘 말씀해 주고 있는 거예요. 내 마음이 괴로우니 무슨 말을 하리요. 여러분, 너무나 괴로워서 할 수 있는 말이 없다라는 거예요. 그래서 하나님께 뭐라고 기도하냐면 구원해 주실 수 있다라면, 이걸 비껴갈 수 있다라면, 여러분 우리의 삶 가운데도 그래요. 아직 우리 청소년부 친구들은 아직 고난에 대해서는 조금 이해하기 쉽지는 않아요. 부모님이 우리 친구들에게 너무 많은 사랑을 주고 있고, 학교에서도 물론 어려움을 겪는 친구들도 또 동양인이라는 것 때문에 어려움, 또 영어적인, 언어적인 또 어려움, 문화의 다름, 뭐 여러 가지 때문에 어렵기는 하지만, 그러나 성경에서 이야기하는 이 괴로움, 그 십자가를 지는 고난에 대해서 이해하는 것은 쉽지 않을 수는 있지만, 그러나 여러분이 그럼에도 충분히 이해할 수 있다라고 생각하는 건, 내가 주님을 믿는다는 것, 매일매일 주어지는 삶 가운데 예수님을 따르는 것이 얼마나 어려운지를 여러분 매일매일 경험하잖아요. 하나님 말씀을 보는 거 정말 어려워요. 그리고 이 말씀을 내가 새기는 게 어려워요. 마음판에. 그리고 그 마음판에 새긴 것을 어떻게 하는 게 또 어려워요? 그대로 살아가는 것 어려워요. 예수님은 하나님의 말씀대로 전했어요. 그래서 요한복음에 보면 예수님께서 늘 하시는 이야기가 뭐냐면, 내가 전하는 것은 내가 스스로 하는 것이 아니라 나를 보내신 이의 뜻에 따라서, 그리고 나를로 알게 하신 이의 그 뜻을 따라서 전한다라고 이야기하고 있어요. 그리고 또 하나는 무엇이냐면, 그가 걸어가야 되는 그 길을 알게 돼요. 마치 미래에 대한 이야기들을 아는 거예요. 이런 고난이 찾아오고 있음에 대한 것들을 알고 있어요. 그렇다면 그것을 순종하는 것은 쉬울까요? 쉽지 않아요. 여러분, 만약 여러분 앞에 고난이 찾아올 것을 안다라면 여러분 어떻게 해요? 저 같아도 그래요. 그 고난을 어떻게 하면 피해갈까를 고민하지, 그 앞에서 내가 그것을 견딜 것을 고민하진 않아요. 어떻게 견디지? 피하고자 하죠. 예수님은 그런 마음은 아니었어요. 다만 그 고통이 얼마나 심한지, 그 고통이 얼마나 큰지에 대한 것들을 오늘 말씀하고 있어요. 그러나 결국에는 뭐라고 얘기하시냐면, 내가 이를 위하여 이때 왔나이다 라고 이야기하고 있어요. 그리고는 하나님께 뭐라고 해요? 영광스럽게 하옵소서. 누구를? 예수님 당신이 아니에요. 아버지의 이름을 영광스럽게 하옵소서. 그리고는 하나님의 답이 뭐예요? 영광스러워졌고 영광스럽게 하리라. 결국은 누가 영광을 받는 거예요? 하나님께서. 예수님께서 받으시는 그 영광을 통하여 하나님의 이름이 높아지는 것, 하나님의 하나님 되심이 드러나는 일들이 일어나고 있는 거예요. 예수님은 이 순종함으로 통하여 본인이 낮고 낮은 자리에 나아감으로 정말로 그 하늘의 미랄이 되어서 썩어지는 것, 자기 생명을 미워하는 그 상황 가운데로 나아가는 것, 미워할 수밖에 없는 그 상황 가운데로 나아가는 그 가운데서 결국은 무엇이 드러나냐면 하나님의 이름의 영광, 하나님의 영광이 드러나는 모습을 우리는 보게 돼요. 쭉 뒤에 보면요,
우리에게 소망의 소식은 이런 거예요. 31절에 보면 이 세상에 대한 심판이 이르렀으니 이 세상의 임금이 쫓겨나리라. 이 세상의 임금은 누구예요? 세상의 권세 잡은 사단 마귀의 모든 권세는 무너지는 모습을 보게 돼요. 결국 여러분이 세상 가운데 끊임없이 싸움하는 거, 영적 전쟁, 영적 그런 다툼이 여러분 삶 가운데 늘 있을 거예요. 아침에 일어나서부터 밤까지 우리는 세상과 끊임없이 영적인 전쟁을 여러분 하고 있어요. 그런데 그 삶 가운데 여러분에게는 두 가지 결과가 있죠. 뭐냐면 승리하느냐 아니면 패배하느냐. 그런데 내가 승리하는 것이 아니라 누가 하나님의 이름을 붙잡는 것, 하나님의 영광을 붙잡는 것, 사람의 영광을 눈치 보는 게 아니라 사람의 영광에 눈이 가는 것이 아니라 하나님의 영광으로 나아갔을 때 보이는 현실은 어떠할지라도 실패했을지라도 내가 분명히 내 삶 가운데 하나님의 영광을 위하여 달려갔고 그 하나님의 영광을 내가 붙잡았다면 그 삶은 어떤 삶이에요? 하나님이 귀히 여기는 삶이라는 거예요. 그 영광을 이미 받은 삶을 살아간 거예요. 그래서 여러분 꼭 기억해야 되는 것은 무엇이냐면 내가 그렇게 하나님을 향하여 나아갈 때, 그 영광을 향하여 나아갈 때 나의 그 영광 뒤편에서는 뭐예요? 세상의 권세 잡은 세상의 임금은 쫓겨난 거예요. 내가 하나님의 영광을 취하면, 하나님의 영광을 붙잡으면 반대는 뭐예요? 그 세상의 권세는, 세상 임금의 모든 것은 다 무너져 버린다라는 것 여러분이 꼭 기억할 수 있었으면 좋겠어요. 이게 뭐 굉장히 거창하고 굉장히 뭐 그렇게 크고라는 게 아니라 삶의 아주 작은 부분들의 선택들, 그리고 그 순간들의 선택 가운데 내가 한 선택이 하나님의 영광을 위한 선택이라면 먹고 마시는 그 모든 것들이 결국은 나를 통함이 아니라 내 안에 살아계신 예수님을 통하여, 내 안에 살아 역사하시는 하나님을 통하여, 그것들을 통하여 하나님께 영광이 된다면 그것이 하나님을 향한 삶이 될 줄 믿습니다. 우리 친구들의 삶이 그랬으면 좋겠어요. 이제 뒤에 보면 뭐 빛에 대한 이야기도 나와요. 어둠과 반대되는 게 빛이죠. 결국은 그 영광은 무엇이냐면 빛이 드러나는. 그래서 그 빛에 있을 때, 그 영광에 있을 때, 그 영광 안에, 그 빛 가운데로 나아오라라고 예수님은 뒤에 이야기해주고 있는 거. 35절에 보면 예수께서 이르시되 아직 잠시 동안 빛이 너희 중에 있으니, 예수님 당신을 이야기하기도 하고 또 빛이 있는 그 시간들, 우리의 삶도 마찬가지죠. 우리가 뭐 100살까지 산다고 해도 이게 영원함으로 봤을 때는 그렇게 길지 않다라고 이야기했죠. 우리가 사는 그 잠시 시간 동안 우리에게 비춰주는 그 빛 가운데로 나아가는 삶이 되어야 한다라고 이야기해 주고 있어요. 그래서 36절에 너에게 아직 빛이 있을 동안에 우리 가운데 하나님을 향한 그 믿음이 있을 때 빛을 미치라, 빛을 믿으라 라고 되어 있어요. 그리하면 빛의 아들이 되리라. 우리에게 원하시는 것은 그 빛의 아들이 되는 거예요. 그리고 그 빛의 아들이 될 때 우리에게 무엇이 주어져요? 영광의 삶이 주어지는 거예요. 그런데 그 영광의 삶은 우리가 드러나는 영광이 아니라 하나님 드러나는 영광의 삶이라는 거예요. 우리 청소년 친구들 그런 삶을 살기를 바라요. 매일매일 끊임없이 내가 어둠으로부터 벗어나 세상의 임금의 그런 우리를 넘어뜨리려 하는 세상 권세 잡은 자, 세상의 임금의 그 유혹들, 그리고 도전 앞에서 끊임없이 우리는 부딪혀야만 해요. 그리고 준비해야만 해요. 아까 목사님이 초반에 인사할 때 시간에 대한 이야기를 했죠. 성경은 세월을 아끼라라고 이야기하고 있어요. 여러분이 주어진 그 시간들, 분명히 시간을 아껴서 그 세월 가운데 무엇을 해야 되냐면 하나님의 영광을 붙잡는 삶, 그 영광을 향하여 달려가는 삶이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 어떻게 해야 돼요? 매일매일 고민해야 돼요. 그 영광, 내가 정말 하나님의 영광을 위해서 살고 있는지. 그런데 그것 때문에 막 스트레스 받고가 아니라 자유함은 뭐냐면 내가
그것을 조금 더 사모함, 정말로 자유함을 가지고 하나님 앞에 나아가고자 하는 그 마음을 매일매일 훈련시켜 가는 거예요. 쉽지 않을 수도 있어요. 또 쉽게 생각하면 쉬워요. 목사님 얘기가 어떤 사람한테는 쉽고 어떤 사람한테는 어려울 수 있겠죠. 여러분, 일주일 삶도 그런 많은 결정들 앞에서 하나만 꼭 기억했으면 좋겠어요. 하나님의 영광. 이번 한 주는 그 하나님의 영광 가운데 있는, 그 영광 안에 있는 삶이 되기를 축복합니다. 아멘. 우리 기도하겠습니다. 사랑과 은혜로 오신 하나님, 감사합니다. 우리 청소년부 친구들, 오늘 말씀 가운데 하나님의 영광이 귀에 들려지고 마음에 새겨지고 삶 가운데는 반응할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 말씀이 들려질 때에 그 말씀이 우리 영혼이 살아나는, 생명이 살아나며 우리 영혼이 정말로 다시 주님 앞에 설 수 있는 그런 삶이 될 수 있도록 주여 인도하여 주시옵시고, 수많은 영적 도전 앞에서 넘어지고 때로 실패할 수 있지만 다시 일어나 하나님을 바라볼 수 있게 하여 주시옵소서. 비록 내가 넘어질지언정 나의 시선은 하나님으로부터 떠나지 않게 하시고 내가 달려가는 이 삶의 방향은 하나님께 고정될 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 우리의 연약함까지도 주님 아시는 그 주님의 그 크신 사랑 앞에 나아갈 수 있도록 주님께서 도우시고 인도하여 주시옵소서. 감사하며 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 우리 주님이 가르쳐 주신 기도로 예배 마치도록 하겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지리이다. 오늘 우리에게 일용할 음식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄진 자를 사하여 준 것 같이 우리의 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘.